نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اکثر لوگ تقریباً ہر روز یہ شکایت کرتے ہیں دکھ بڑے ہیں، غم بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، مسائل کا شکار ہیں، معاشی اور معاشرتی مسائل کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں. یہ ایک عام سوال ہے جو ہم سے اکثر لوگ کرتے ہیں. یہ سوال بڑا اہم ہے کہ دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا کیا علاج ہے. ظاہر ہے اگر دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس میں دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا حل بھی اللہ نے بتایا ہے. تو اسی نعرہ کو لے کر یا اس جملے کو لے کر اخبارات، جرائد، ٹی وی کے چینلز کو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ دکھوں کے، غموں کے، پریشانیوں کے علاج کے نام پر لوگوں کا ایمان بھی برباد کرتے ہیں اور ان کا مال بھی برباد کرتے ہیں. اور یہی سلسلے اب ایک ایسا پروفیشن بن چکا ہے کہ مسجدوں کے اندر کوئی آنے کو تیار نہیں اور نام نہاد پیروں، فقیروں اور گدی نشینوں کے پاس لوگوں کے تانتے بدے ہوئے. جہاں سے دکھوں اور غموں کا مداوا ہونا تھا وہاں ماتھا ٹیکنے کو
سر جھکانے کو، عبادت کرنے کو آتا کوئی نہیں، اور جن اڈوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا، وہاں آپ کو کروڑوں لوگ نظر آئیں گے جو اپنی منتیں، مشکل کشائیاں اور حاجت روائیاں کرواتے وہاں آپ کو ذلیل اور رسوا ہوتے ملیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں نے آپ کو 2 دعائیں سکھانی ہیں۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں رزق، معیشت، اکانومی، اخراجات، گھر بار، اس کی بڑی تنگی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 2 احادیث جو آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ اس خطبے کے آخر میں، آپ نے انہیں یاد کرنا ہے۔ بڑی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ انشاءاللہ تمام عاملوں سے، ان نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں سے اور شرک اور بدعات کی طرف لگانے والوں سے انشاءاللہ آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہو، شریعت آپ کو بتائے گی کہ رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم سوال تھا۔ تو ہم نے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آج اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا پہلا علاج اصلاح عقیدہ۔ پہلا علاج کیا ہے؟ اصلاح عقیدہ۔ عقیدہ کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ عقیدہ کا لغوی لنگوسٹک میننگ کیا ہے؟ عقیدہ لفظ نکلا ہے عقد سے۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو، گنڈ، گرہ۔ اچھا، جب کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح، یہی کہتے ہیں نا کہ جی نکاح کی گرہ بند گئی۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے۔ اچھا، جس مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، اور وہ عورت عقد نکاح کے بعد بھی کسی غیر مرد کے ساتھ مراسم رکھے تو وہ مرد اسے پسند کرے گا؟ اس کا خامن کبھی پسند نہیں کرے گا، وہ ایسی بدبخت عورت کو طلاق دے دے گا۔ یہی ہے نا بات۔ ایک انسان کا ایک عورت کے ساتھ عقد نکاح ہو گیا، وہ پسند نہیں کرتا کہ یہ کسی غیر کو میری اس ملکیت کے اندر، اس نکاح کے اندر ایز اے خامند جو میرے رائٹس ہیں اس میں شریک کرے۔ پسند کرتا ہے کوئی؟ نہیں نہ کرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہی اسلام اور غیرت کا تقاضا ہے۔ یہی ذمہ داری ہے اس عورت کی کہ وہ اپنے خامند کے سوا کسی کے لیے بناؤ سنگھار نہیں کرے گی۔ عورت بناؤ سنگھار کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، میک اپ کرے جائز حدود میں رہ کر، لیکن کس کے لیے؟ صرف ایک شخصیت، اس کا خامد۔ بس خامد بھی پسند نہیں کرتا جو ایمان والا ہے کہ اس کی بیوی سج سمر کر کسی غیر کے سامنے لہک لہک کر چلتی رہے۔ میں نے یہ سمجھایا اس لیے ہے کہ انسان عقلی دلیل سے آج کل زیادہ سمجھتا ہے۔ جہاں ہم جاتے ہیں کہتے ہیں جی لاجک بیان کریں، تو میرے بھائیوں، جب ایک شوہر جو ایک عام انسان ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی غیر کی طرف دیکھنا بھی گوارا کرے، تو وہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے، اکیلا خالق مالک رازق ہے، وہ کیسے پسند کرتا ہے کہ ہم یہاں وہاں ٹھوکریں کھاتے تھے؟ سب سے پہلا کام دکھوں کا علاج ہے اصلاح عقیدہ۔ اللہ کے ساتھ جو ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، اللہ کے ساتھ جو عابد اور معبود کا ہمارا رشتہ ہے، اس میں ہم کوئی کمی کجی سستی نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، او قتلتا لو حرقتا لا تشرک باللہ، تجھے
دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اتنا بڑا گناہ ہے. شرک کرے گا, دکھ اور غم سمجھ لیں اس کے اوپر چڑھ گئے, شیطان غالب آ گیا. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ الزمر آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, ہم نے آپ پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر یہ نازل کیا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ, اگر آپ نے بھی شرک کیا. میرے بھائیو, یہاں میری تو بات ہی نہیں, پاپے کی تو بات ہی نہیں, پیر فقیر گدی نشین کی تو بات ہی نہیں. سورہ الزمر ہے, رب فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے, اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ, میں نے وحی کی, إِلَيْكَ, آپ کی طرف, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور جو آپ سے پہلے تھے, کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ, اگر میرے نبیوں تم نے بھی شرک کیا, اگر آپ نے بھی شرک کیا تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, میں تمہارے اعمال کو بھی ضائع کروں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے. نبی شرک کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نبی شرک کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال کس کی دی؟ سب سے اعلیٰ مخلوق کی. اگر نبی کے لیے یہ اصول ہے قرآن مجید میں کہ وہ بھی شرک کرے تو اس کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے, تو ہم کس بات کی بنی ہیں؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اللہ کہتا ہے میں آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دوں گا. پہلا دکھوں کا علاج ہے توحید, شرک سے بچنا. دوسرا علاج تقویٰ, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا. ہر وقت رب کے سامنے جھکا ہوا رہنا. اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, فرمایا اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو میں ان کے لیے زمین و آسمان میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا. آج روٹی میں تنگی کیوں ہے؟ مسائل کیوں ہیں؟ معیشت معاشرت میں جھگڑے فتنے کیوں ہیں؟ کہ ہم نے تقوی اختیار نہیں کیا. ہمارے اندر ہر چیز کا ڈر موجود ہے, اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا سورہ طلاق میں مَن یتق اللہ, جس نے اللہ کا خوف تقوی اختیار کیا, یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اسے پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ اسے رزق دے گا, لیکن ہوگا وہ متقی. تیسرا علاج کثرت سے توبہ استغفار, ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی, توبہ کرو, معافیاں مانگو, استغفار کرو, اللہ کے سامنے جھک جاؤ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, سورہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. کہا اور ظالموں آؤ اللہ کے سامنے استغفار کرو, آؤ اللہ کے سامنے جھک جاؤ, آؤ اپنے رب کے سامنے پیشانی جھکاؤ, آؤ اس سے مانگو, آؤ استغفار کرو, آؤ معافیاں مانگو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اگر تم نے اپنے رب سے معافی مانگ لی, إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا. استغفار کرو گے بارش ملے گی. فَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, دیکھیں سورہ نوح ہے, نوح علیہ السلام یہ دلیل دے رہے ہیں تو استغفار کر, تو اللہ کے سامنے جھک, تیری پریشانی اللہ حل کرے گا. پہلی نعمت تجھے کیا ملے گی؟ آسمان سے بارشیں ہوں, بارش ہوگی تو غلہ اگے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ تعالیٰ تیرے مال کے اندر, تیری اولادوں کے اندر, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تمہیں باغ دے گا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ نہریں جاری کر دے گا. تو استغفار کر,
تجھے مال ملے گا، اولاد ملے گی، تجھے باغات ملیں گے، تیرے لیے اللہ نہریں جاری کر دے گا۔ میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی۔ استغفار بہت ضروری ہے۔ چوتھا علاج اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، یہ سننے والی بات ہے۔ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبادات کرتا ہوں، فرائض ادا کرتا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ نفل نہیں کیے جاتے، نفلی روزے، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، یہ میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، بس فرض ادا کرتا ہوں، فرائض پر میں پختگی کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو زیادہ نوافل ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو یہ کوشش کر کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، درود وغیرہ وغیرہ۔ فاذکرونی، قرآن ہے نا، اللہ کہتا ہے تو مجھے یاد کر، اذکرکم، میں تجھے یاد کروں گا، یہ تو اصول ہے۔ فاذکرونی، تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تجھے یاد کروں گا، واشکرولی، میرا شکر ادا کر، تو میرا شکر ادا کر، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور انکار نہ کر، کفر نہ کر۔ میرے بھائیوں، مسئلے بن گئے، مصیبت بن گئی، بیماری آ گئی، اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ اللہ کی مانتے نہیں، آپ اللہ کے راہ پر چلتے نہیں، آپ اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے نہیں، پھر معیشت تو تنگ ہوگی، بیوی تو نافرمان ہوگی، بچے تو گالیاں دیں گے، معاشرے میں رسوائیاں تو ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، قرآن سے منہ پھیرا، شریعت سے منہ پھیرا، میں اسے کیا سزا دوں گا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں دنیا میں اس کی معیشت کو برباد کر دوں گا۔ پہلی اس کو سزا کیا ملے گی؟ جو اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ کہتا ہے سب سے پہلی سزا اسے یہ ملے گی کہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ دوسری سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں۔ وہ کہے گا یا اللہ میں دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ پر میری آیات کو پڑھا گیا، تجھ پر قرآن کو پڑھا گیا، تجھے احادیث سنائی گئی، تو نے نہ مانا، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی بھلا دیا۔ اللہ کا ذکر ہر وقت آپ کی زبان پر ہے۔ دیکھیں نا زکریا علیہ السلام نبی، زکریا علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین میں بڑھاپے کے اندر بیٹا عطا کیا، بڑھاپے کے اندر بیوی بانج، اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا اے زکریا میں آپ کو بیٹا عطا کروں گا۔ کہا یا اللہ میں بوڑھا، میری بیوی بانج، مجھے بیٹا کیسے ملے گا؟ آج ہم سے لوگ دعائیں پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بتائیں اولاد نہیں ہوتی، اس کی دعا کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ دعا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قالا، انہوں نے کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے نیک ذریت عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یا اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اچھا میرے بھائیو یہاں آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آیا ہو، نبی اولاد کس سے مانگ رہا ہے؟ جی اللہ سے۔ اگر نبی اولاد اللہ سے مانگ رہا ہے تو تجھے دولے شاہ سے اولاد نہیں ملے گی۔ اگر نبی کو اولاد دینے والا بھی رب العالمین ہے تو تجھے بھی اولاد کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے۔ یہ عقیدہ ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، دعا کی اللہ سے، قال ربی حبلی
मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, जिसको औलाद नहीं होती वो इलाज भी करवाए, नमाजें भी पढ़े और ये कुरान की आयत पढ़ता रहे, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने खजानों में से उसे इंशाअल्लाह औलाद अता फरमाएगा। पांचवा इलाज आमाल, नेक आमाल। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, फरमाया जो भी तुम में से नेक अमाल करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, वहुवा मुमिनुन, शर्त ये है कि हो ईमान वाला। ये बहुत बड़ा नुक्ता है, बहुत बड़ा नुक्ता। आज लोग पता क्या कहते हैं, देखे जी अंग्रेज हमसे अच्छे हैं। वे कैसे अच्छे हैं? वो ये करते हैं, वो करते हैं, कुत्तों का ख्याल रखते हैं। वो कुत्तों का ख्याल रखते हैं, इंसानों को जानवरों से बदतर वो काटते हैं। ये अंग्रेजी है ना जिन्होंने इसराइल की गंदी पलीद रियासत का क़याम किया। ये वही अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और दीगर यूरोप के ममालिक हैं जो इसराइल के सबसे बड़े फंड देने वाले हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करवाने वाले हैं। शाम के अंदर और मेरे भाइयों इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर मिलियंस के हिसाब से मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले। यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया, मन आमिला सालिहन, जिसने नेक अमल किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, वहुवा मुमिनुन, बशर्ते के वो मोमिन है। शर्त किस बात की है? ईमान। जो काफिर हो, जो मुशरिक हो, जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर अल्लाह को गाली देने वाला हो, जो खैरुल्लाह के सामने, राम घनश्याम की मूर्तियों के सामने झुकने वाला हो, अल्लाह के यहाँ उसका कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा। हाँ, दुनिया में जो अच्छाई करेगा उसको उसकी सारी जज़ा दुनिया में मिल जाएगी। हमसे तो वो अच्छे, सबसे अच्छा कौन है? जो ईमान वाला है। हाँ, ईमान वाला अपनी गलतियों की इस्लाह करे, बदअमालियों से बाज आ जाए। क्या फरमाया? वहुवा मुमिनुन, बशर्ते कि वो मोमिन हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह ने फरमाया मैं उसे वो जिंदगी दूंगा जो पाक जिंदगी होगी। फलनजज़ियन्नहुम, और उसे जज़ा दूंगा, अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, वो अजर जो बड़ा ही शानदार होगा जो उसने नेक अमाल किए। अल्लाह कहता है मैं शानदार पाक जिंदगी जन्नतों के अंदर उसे अदा करूंगा और उसे वो जज़ा दूंगा जो बहुत ही बेहतर होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है मैं उसे अहसन जज़ा दूंगा। फिर वो कैसी होगी? अमाल सालिहा, नेक अमाल करने पड़ेंगे, फिर जाकर दुख और गम खत्म होंगे। छठा इलाज गमों और परेशानियों का, ये शऊर रखना, ये जहन बना लेना कि गम गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनेगा। गम आ गया, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, जज़ा फज़ा नहीं करनी, कुफ्र नहीं करना, कुफरिया कलिमात नहीं निकालने, मेरे भाइयों ववेला नहीं करना, नोहा ववेला बैन नहीं करना, सब्र करना है। क्या होगा? अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। सही बुखारी में, मुस्लिम में भी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान को कोई भी गम आता है, कोई भी परेशानी आती है, हत्ता कि कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह उसके जरिए उसके गुनाह माफ करता है। जब कोई शख्स बीमार होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाते और उसे क्या फरमाया करते थे? ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह, तू परेशान ना हो, ये बीमारी तेरे गमों को ले जाने वाली बन जाए। सातवां इलाज मौत को याद करना। गम क्यों आते हैं? जब दुनिया से मोहब्बत हो। गम क्यों आती हैं? जब लंबे प्लान्स हो। गम क्यों आते हैं? जब इंसान अपने मंसूबे बनाए लेकिन वो मंसूबे पूरे ना हो। गम क्यों आते हैं? उसने कहा मैंने 1 अरब जमा करना है, अब वो 1 अरब की दौड़ के पीछे पड़ा है। गम परेशानियां क्यों आती हैं? जब वो अपनी दुनिया की जिंदगी को इस कदर लंबा कर लेता है, अपनी ख्वाहिशात को इतना लंबा ले जाता है जो पूरा होना मुमकिन नहीं होता। इसलिए मौत को याद रखना ये गमों को कम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मौत को याद किया करो, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को याद किया करो।
मौत को याद करोगे, पता है मैंने मर जाना है, ख्वाहिश कम हो जाएगी, डिजायर्स कम हो जाएंगे, मुश्किलात कम हो जाएंगी। इंसान कहेगा यार इतना ही कर लो जितनी जरूरत है। 24 घंटे में से ज्यादा वक्त अल्लाह के दीन के लिए निकालो। ये सोच पैदा करनी होगी। और मेरे भाइयों, 8वां इलाज अल्लाह से दुआ, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ। अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है जब तुम मुश्किल में होते हो, बताओ वो कौन है? वो अल्लाह है। मुश्किल कुशा तो अल्लाह है ना। आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया जिस फल से मना किया गया था। मेरे भाइयों, वो गंदम नहीं थी। हमारे यहाँ एक मशहूर बात है चलती आ रही, जो कणक का दाना सी नहीं, किसी हदीस में जिक्र नहीं वो कौन सा है। हाँ, एक फल था जिससे रब ने मना किया, शैतान ने वरगलाया, उन दोनों ने खा लिया। हमारी माँ और बाप ने, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने दुनिया में जमीन पर उतार दिया। उन्होंने क्या किया? नबी पर मुश्किल आई, देखिए जन्नत में तो मौजें थी, जन्नत में ये लिबास नहीं था। ये भी लिखा हुआ है कुरान में, जन्नत में लिबास साफ था जो अल्लाह ताला ने रखा। फिर जब वो दाना खाया तो बेलिबास हो गए, फिर पत्तों से अपने आप को ढकना शुरू हो गए। यानी इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने लिबास भी साथ ही पैदा किया था। जन्नतियों के लिबास भी अलग ही होंगे। हम भी दुआ करें कि या अल्लाह हमें वो जन्नतुल नईम, जन्नतुल खुल्द, या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना, ताकि हम भी तेरी नेमतें हासिल कर सकें। जमीन पर उतारा तो दोनों अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, क्या किया उन्होंने? बड़ी ज़ईफ़ मौज़ू रवायात है कि ये किया। एक जगह पर लिखा हुआ है, कहते हैं उन्होंने वहां पर करमा लिखा देखा, ऐसे अंगूठा किया, उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर आ गई, फिर उसको चूमा, यहां से अंगूठा चूमने के लिए। ये मन घड़त रिवायत है। इमाम इब्न जौज़ी ने किताबुल मौज़ूआत में इसे जिक्र किया। और बड़ी मनगढ़ंत रवायात इस तराजर में लोग पेश करते हैं, लेकिन कुरान की नस्से कतई क्या बयान करती है? हमारे माई बाबा, हमारे माँ बाप आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतरे, उन दोनों ने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना। अल्लाह अकबर। मुश्किल कुशा अल्लाह। उन दोनों ने दुआ किससे की? अल्लाह से। रब्बना ज़लमना, अच्छा ये जमा का सीगा इस्तेमाल किया। या अल्लाह हमने जुल्म किया, फ़इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, या अल्लाह अगर तूने हमें माफ ना किया, हम पर रहम ना किया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, हम खसारे वालों में से। दुआ की, अल्लाह ताला ने फिर नेमतें अता की, अल्लाह ताला ने फिर तरीके सिखाए, अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया, और आज हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा मेरे भाइयों, एक और बात, हम सब किसकी औलाद? जी, आदम और हव्वा की। इनके अलावा तो किसी की औलाद नहीं है। चाइनीज किसकी औलाद? गोरा किसकी औलाद? काला किसकी औलाद? छोटा बड़ा किसकी औलाद? कमी किसकी औलाद? जी, अफ्रीका के काले गुलाम, वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। चौधरी किसकी औलाद? मोहम्मद रसूलुल्लाह। बात ये है कि सारे आदम की औलाद। अच्छा, बाप एक है। ये जो कुंबे, कबीले, बरादरियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? तारुफ, इंट्रोडक्शन। ये चौधरियां दा है, जट्टा दा है, फलान है, ये क्या है? तारुफ। अच्छा, इस तारुफ से अफजल नहीं बनेगा कोई। अबू जहल कौन था? जी, कुरैशी था ना, कुरैशी है। अबू लहब चचा था अल्लाह के नाम से, बनु हाशिम। कहां जाएगा? जहन्नुम में। क्यों? उसने अगली बात नहीं मानी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप कहां जाएगा? जहन्नुम में। आज़म जहन्नुम में जाएगा। क्यों? ईमान नहीं लेके आया। तो हम सब आदम की औलाद है। जब दोनों ने दुआ की तो क्या कहा? रब्बना ज़लमना। दुआ करनी है, दुआ करोगे अल्लाह ताला मुश्किलात और परेशानियों को हल कर देगा। और 9वां इलाज इसका है कसरत से दुरूद व सलाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से दुरूद व सलाम मुझ पर पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे मसाइल हल कर देगा। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने गम और परेशानियां कम हो जाएंगी।
لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں، یہاں لفظ ہے نا ان اللہ، اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے سے مراد ہے اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، وملائکتہ وہ ہماری طرح پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یا درود ابراہیمی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہاں دو باتیں ذکر ہیں، آپ نے درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے، درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے۔ درود کیا ہے؟ درود ابراہیمی، یہ درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ درود ہے۔ سلام کیا ہے؟ یہ جو آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا۔ اور اگر ان دونوں کو کوئی جمع کرنا چاہے تو میرے بھائیوں ابن حبان وغیرہ کے اندر یہ حدیث ہے، شارٹ درود جو سب سے بیسٹ اور اوتھینٹک مجھے ملا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم، آپ بھی پڑھ لیں کچھ نہیں ہوتا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اس میں درود بھی آ گیا، اس میں سلام بھی آ گیا، درود ابراہیمی بھی پڑھیں اور انشاءاللہ شارٹ درود پڑھنا ہے تو یہ بھی پڑھنا ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میرے بھائیوں کثرت سے درود پڑھیں، پریشانیاں انشاءاللہ تعالی دکھ ان کا مداوا ہو جائے گا، حل ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین بہتری کے فیصلے فرما دے گا اور اللہ تعالی بہتری کے نظام اور معاملات کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا میں نے وعدہ کیا تھا دو دعائیں میں نے آج آپ کو بتانی ہیں، دو دعائیں، یہ دونوں دعائیں رزق میں کشادگی کے لیے ہیں۔ بڑے سوال آتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ لوگوں کو اوتھینٹک چیز پرووائڈ کی جائے، صحیح بات ہے۔ ہمارے ہاں آپ چھوٹے شارٹ کلپس دیکھ رہے ہیں، مختلف قسم کے مولوی حضرات جھوٹے قصے، من گھڑت واقعات، بے اصل روایتیں پیش کر کر کے صرف اور صرف ان میں کیا ہوتا ہے، بس قصہ بڑا شاندار ہوتا ہے، پیش کر دیا، نہ کوئی حوالہ، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی سند، نہ اوتھینٹسٹی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ دو احادیث لے کے آیا، تو یہ دو پھول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے۔ اچھا جب حدیث آ گئی اور صحیح بھی ہو تو پھر یہ دین ہے، پھر یہ وحی ہے۔ پہلی حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی معجم الکبیر کے اندر اسے نقل کیا، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 1543 کے اندر اسے ذکر کیا۔ کہتے ہیں بڑی چھوٹی سی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھروں سے، آپ کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، جاؤ میرے گھروں سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ مہمان کی توازو کرنی چاہیے، ایمان کا حصہ۔ وہ صحابی گئے، سارے گھروں میں چکر لگا کے آئے، لیکن کوئی اس کائنات کی مخلوق کے سردار کے گھر میں کچھ نہ ملا۔ واپس آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سب گھروں میں گیا، ساری ماؤں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں۔ یہ لیونگ اسٹینڈرڈ تھا کس کا؟ امام الانبیاء کا، سید المرسلین کا، جن کے اشارے سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے، جن کو 2 دفعہ اللہ شفاعت کا موقع دے گا، جن کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، جن کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، ان کے گھروں کی یہ حالت ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ مقصد یہ نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ آپ نے اس طرف اتنی پرواہ نہیں کی،
तो मेरे भाइयों कोई नहीं घर में, कुछ मौजूद नहीं था, थोड़ा बहुत अगर हो तो वो शायद बच्चों के लिए वगैरह वगैरह होता है, लेकिन बहरहाल कुछ मौजूद नहीं था। वो सहाबी वापस आ गए। अच्छा जब वापस आए ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के नबी घर में तो कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई परेशानी, कोई मलाल, कोई पेशानी पर सलवट। जिस तरह अगर हम होते तो हम तो गुस्सा करते। मेहमान आया, अब मेरे भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। बड़ी छोटी सी दुआ है, आप भी पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। या अल्लाह ताला मैं तुझसे सवाल करता हूं किस चीज का? तेरे फजल का, तेरी रहमत का। और फरमाया फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। इस फजल और रहमत का तेरे अलावा कोई मालिक नहीं। ये जो फजल होना है ना, रिज्क, ये जो फरमानियां हैं, ये रिज्क में कुशादगी है, या अल्लाह तेरे अलावा इसका कोई मालिक नहीं। ये अकीदा भी बयान हो गया साथ। अब साहबी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। या अल्लाह मुझ पर अपना फजल कर। अल्लाहु अकबर। और यहाँ इन्ना नहीं कहा, मैं बड़ा गौर कर रहा था इस दुआ पर, कहा या अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, वाहिद का सीगा है। या अल्लाह मैं सवाल करता हूं तेरे फजल का, तेरी रहमत का। फ़इन्नहु, बस क्योंकि ला यमलिकुहा, नहीं कोई मालिक, इल्ला मगर अंत, तू, तेरे अलावा फजल और रहमत का कोई मालिक नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अपनी जुबान से ये दुआ की। नबी आखिरुज़्ज़मा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों मुस्तजाबुत दावात, जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह अकबर। सहाबी बयान करते हैं, कहते हैं हम वहां पर मौजूद थे, अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि एक शख्स आया और भुनी हुई पूरी बकरी उठा कर ले आया। ये कोई ऐमे वाकया नहीं है, सही वाकया। चंद लम्हों के बाद एक शख्स आया और भुनी हुई पूरी बकरी। मेरे भाइयों ये दमपुख्त हम में से कितने लोगों ने खाया? 1% भी नहीं है। यानी ये हमारे मुआशरे का भी इस वक्त का महंगा तरीन खाना है। नहीं ना खाया पूरी बकरी भुनी हुई, किसने खाई है? बहुत कम। तो बात यह है कि हाईएस्ट फूड जो उस वक्त का सबसे आला मयार था और आज का भी है, पूरी भुनी हुई बकरी तोहफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान को भी पेश किया, सहाबा को भी पेश किया, खुद भी नोश फरमाया। और वजह क्या बनी? अल्लाहुम्मा, याद कर ले सही नुस्खा, तबरानी की रिवायत, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। छोटी सी मेरे भाइयों ये दुआ है, और जिन भाइयों को चाहिए हो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक फोल्डर बना के अपने पास महफूज कर लिया। मेरा नंबर लें, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिखी हुई बाहवाला भेज दूंगा। याद करते रहें, बीवियों को याद करवाएं, अपने बच्चों को याद करवाएं। यही करने की बजाय, अमेरिका के सामने झुकने की बजाय, IMF और वर्ल्ड बैंक के मेरे भाइयों सामने जा जाकर नीचे लगने की बजाय, अगर हमारा हुक्मरान से लेकर, अच्छा अल्लाह के नबी से अफजल कौन है? सैयदुल अंबिया, सैयद वल्द आदम है। अगर वो ये दुआ करते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं कर सकता? शाह सलमान क्यों नहीं कर सकता? करे ये दुआ, अपनी कौम को लगाए इस दुआ पर, और इंशाअल्लाह मेहनत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अदा करेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। ये दुआ इंशाअल्लाह याद करनी है सबने। पहली दुआ रिज्क में कुशादगी के लिए याद रहेगी जी इंशाअल्लाह। वाकया भी याद रखना है कि अल्लाह के नबी आए, आपने घर में भेजा, खाने को कुछ नहीं मिला, आपने फौरी तौर पर ये दुआ की, शुक्र वाले कलिमात, चंद लम्हों के बाद भुनी हुई बकरी आपके सामने आ गई, सबने खाई। अल्लाह अकबर। दूसरी दुआ, रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بندے کو دیکھتے کہ وہ صدمے میں ہے، تکلیف میں ہے، غم میں ہے، یا انسان خود صدمے اور تکلیف میں ہو تو کیا کرے؟ فوری طور پر یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم سب تیری امانت ہے، تیری طرف سے، اور ہم سب نے تیری طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، تیری ہی ملکیت ہے، تیری طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ میری اس مصیبت میں اس کا مجھے تو اجر عطا فرما۔ پہلی بات وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا کر دے۔ یعنی یہ جو میرا بچہ ضائع ہو گیا، یہ جو میرا مسئلہ بن گیا، یہ جو بیٹا فوت ہو گیا، نقصان ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ بن گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، اور یا اللہ مجھے اس کا اچھا نعم البدل عطا فرما دے، اس کا اجر بھی دے جو مصیبت آئی، اور مجھے اس کا اچھا نعم البدل عطا فرما دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص یہ دعا پورے ایمان کے ساتھ پڑھ لے گا، کسی بھی چیز کے ضائع ہونے پر اللہ تعالیٰ اسے اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے۔ دو دعائیں ہیں میرے محترم بھائیوں، خود یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اپنے معاشرے میں انہیں عام کریں، دیکھیں پھر دکھوں کے مداوے کیسے ہوتے ہیں، پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں، اور اس میں ایمان اور عقیدہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ان دعاؤں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے 9 میں نے غموں اور پریشانیوں کے علاج بتائے تھے، اس میں پہلا تھا عقیدہ، دوسرا کیا تھا؟ تقویٰ، تیسرا علاج کثرت سے توبہ استغفار، چوتھا علاج اللہ کا ذکر، پانچواں علاج نیک اعمال، چھٹا علاج دعا کرنا، ساتواں علاج یہ ذہن میں رکھنا کہ اس مصیبت اور پریشانی سے میرے گناہ معاف ہوں گے، موت کو یاد کرنا، درود پڑھنا، 9 علاج۔ اور اس طرح یہ 2 دعائیں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، یہ یاد کریں جب بھی پریشانی آئے، پیسے کم ہیں، مقروض ہو گئے، مصیبت آ گئی، معیشت خراب ہے، یہ دعا ذرا پڑھ کے تو دیکھو پورے ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ نعمتیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مسنون اذکار، یہ دعائیں جو کہ سنت سے ثابت ہیں، ان کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آج کل ہمارے ہاں ٹی وی پر بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں لوگ اور سوشل میڈیا پر جھوٹ کے بلندے، من گھڑت روایات، بے اصل قصے، کہانیاں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ لوگ بیان کر کر کے اور ملینز کے حساب سے ان کے لائکس ہوتے ہیں۔ وجہ کیونکہ لوگ جہالت کو پسند کرتے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ جہالت کا توڑ کرنا ہے سنت کے ساتھ، جہالت کا توڑ کرنا ہے سنت کے ساتھ، جہاں سنت آئے گی بدعت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، ابھی گزشتہ ہفتے میں اسلام آباد کے اندر دفاع پاکستان کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کے
तकरीबन तमाम मकतब फिक्र के लोग जमा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी दीनी मजहबी सियासी जमातों का एक प्लेटफॉर्म पर जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जिसको हाफिज सईद साहब लीड करते हैं जमा होना ये खुश आइंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान के वफाकी वजीर मजहबी उमूर भी शामिल थे। हिंदुस्तान को बड़ा करारा इसने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया है, क्योंकि उनके आर्मी चीफ ने ये कहा था कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया। ये कहते रहते हैं और फिर कुछ हरकतें भी उन्होंने की लाइन ऑफ कंट्रोल पर और हमारी वर्किंग बाउंड्री पर और इंटरनेशनल बाउंड्री पर। बहुत ज्यादा असलहा हिंदुस्तान जमा कर रहा है, बहुत ज्यादा असलहा अपनी फौजों को उसने एक्टिव किया है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह हमारी रेंजर है उनको पीछे लाकर अपनी आर्मी को वो आगे कर रहा है। हमें इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा तवक्कल अपने रब पर है। इंशाल्लाह वो कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि कोई ऐसी कार्रवाई करे जिसका 10 गुना उसे भुगतना पड़े। लेकिन अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं अक्सर बाजारों में कम इल्म लोग जिन्हें दीन का नॉलेज नहीं है या बड़े पढ़े लिखे दुनियावी एतबार से लेकिन नॉलेज दीन का नहीं है, ये अल्फाज उनकी जुबान से निकलते हुए सुनते रहते हैं हम कि जी जंग लगनी चाहिए। सुना अच्छा है, जंग लग जाए, अच्छा है एक दफा। मेरे भाइयों ये अल्फाज निकालना जायज ही नहीं। सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ततमन्नौ लिका अल अदु, इस बात की तमन्ना ना करो कि जंग लग जाए। मेरे भाइयों पाकिस्तान के लोगों, अल्लाह ताला ने आपको ताकत अता की, अल्लाह ने आपको जिहाद का पुष्टिमान बनाया, अल्लाह ने आपको मजबूत फौज अता की, अल्लाह ताला ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह असलहा मिसाइलों के सिस्टम्स की नेमतों से नवाजा है। जाओ जाकर पूछो जंग क्या होती है बर्मा के लोगों से, कश्मीरियों से, फलस्तीन और शाम वालों से। शाम में हमारे यतीम खाने चल रहे हैं साल साल से। मेरे भाइयों उनको अगर रोटी मिलती है तो पानी नहीं मिलता। लाखों बच्चे दूध ना मिलने की वजह से फौत हो गए। ला ततमन्नौ लिका अल अदु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मत ख्वाहिश करो कि जंग लग जाए। हाँ, अगर दुश्मन हमला कर दे फिर डट कर मुकाबला करो, फिर भागना नहीं, फिर खसियाने नहीं बनना, फिर हिम्मत के साथ जज्बे के साथ खड़ा होना है। लेकिन जंगों की ख्वाहिश करना, एटमी जंग की ख्वाहिश करना ये शरअन जायज नहीं है। तो ये अल्फाज नहीं निकालने चाहिए। हाँ, ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें महफूज रख शैतान के शर से। लेकिन अगर मारका शुरू हो जाए या जिहाद करना पड़े तो फिर इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटना। ये दो इसमें मेरे भाइयों एक्सट्रीम्स हैं, इन दोनों से हमने बचना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इजलास हुआ, इसमें हिंदुस्तान को बड़ा करारा जवाब मिला अल्लाह के फजल करम से। उसके बाद हमारे वजीर खारिजा का जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में मेरे भाइयों अनयूजुअली उर्दू के अंदर खिताब और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर, फलस्तीन और दीगर मुसलमानों के मौक़िफ़ात को बयान करना, तौहीन रिसालत के इशू पर बात करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह खुश आइंद है। हम कहते हैं अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद हिदायत अता फरमाए। सबसे बेहतरीन दुआ पता कौन सी है? जो अपने हुक्मरान के लिए की जाए। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह अक्सर फरमाते थे अगर मुझे एक मकबूल दुआ मिल जाए कि मुझे पता हो ये कबूल होगी तो मैं अपने हुक्मरान के बारे में ये दुआ करूंगा, या अल्लाह इसे हिदायत पर चला दे। वो हिदायत पर चल गया तो सब लोगों को हिदायत पर ले आएगा। हम भी ये दुआ करते हैं या अल्लाह इन्हें मजीद तौफीक अता फरमा। कोई भी पार्टी हो, कोई भी जमात हो, हमें इससे गरज नहीं है। हम कहते हैं जो इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए,
नजरिया पाकिस्तान के लिए, कश्मीर और उम्मत मुस्लिमा के लिए, तौहीन रसालत के मामलात में खत्म नबुव्वत पर सही काम करेगा, वो कोई भी हो, हम इंशाअल्लाह उसके साथ हैं। जब तक करेगा, जहां गलती करेगा, हम इंशाअल्लाह उसकी नकीर करेंगे। यही है ना मनहज। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें मजीद तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान के जुल्म और जबर के सिलसिले जारी हैं, कत्ल आम जारी है, 12 साल 8 साल 7 साल के बच्चों की शहादतें वहां पर हो रही हैं। दिन ब दिन मेरे भाइयों इनमें इजाफा है, शहादतों के मेरे भाइयों सिलसिले थम नहीं रहे। वो लोग आज भी यही अपनी जुबानों से निकालते हैं कि हम आजादी लेकर रहे हैं। और अब तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जर्नैल, उनके बड़े बड़े थिंक टैंक्स भी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के हाथ से कश्मीर निकल चुका है, अब इंशाअल्लाह मेरे भाइयों ये निकल के रहेगा। और हिंदुस्तान की फौज उसमें इस पिछले साल में जो 2017 का साल गुजरा है, 500 के करीब उनके अफसरों ने खुदकुशियां की हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी अपनी वेबसाइट्स में लिखे। 400 कुछ हिंदुस्तानी फौज जो ये दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खुदकुशियां की हैं, अपनी जिंदगी से तंग आ गए, कश्मीर के अंदर जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको फख्र करना चाहिए, हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की वाहिद फौज है जिसमें आज तक एक खुदकुशी भी रिपोर्ट नहीं हुई। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों ये क्या है? ये अल्लाह का फजल और करम है, क्योंकि आपके पीछे नजरिया है। आपके जवान के सीने पर क्या लिखा होता है? ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह की कसम, ना हमारा फौजी ना हमारा मुजाहिद तनख्वाह पैसे के लिए नहीं लड़ता। पैसे के लिए जान देता कोई? कभी भी नहीं देता। चाहे आप उसे 10 लाख किसी बंदे को कोई उंगली काट के मुझे दे दे, मैं तुझे 1 अरब रुपए देगा, दे काटेगा? सवाल ही करता नहीं। बेवकूफ हो तो करते। कौन अपने जिस्म को जाया करता है? जो जाहिल है, उजड़ है, अल्लाह पर सही ईमान नहीं रखता, उसकी तो बात ही नहीं। तो अल्लाह ने आपको ये ताकत अता की है, तो मेरे भाइयों इसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और वो बच्चों पर, बूढ़ों पर जो जुल्म के सिलसिले जारी रखे हुए हैं, अभी 12 साल बच्चा, 12 साल का बच्चा गजा के अंदर, उसके माथे के ऊपर मेरे भाइयों गोली मारकर इस्राएल के फौजियों ने उसे शहीद किया। सारी दुनिया का गूंगा पलीद मीडिया इस पर चुप, कोई नहीं बोला। ना यूएनओ बोली, या ना यूनेस्को बोली, ना यूनिसेफ बोली, ना इनके ये हरकारे इदारे बोले जो कुफर के हरकारे हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, हमें तो अल्लाह के फजल व करम से इसी बात पर उम्मीद और यकीन है कि इस्लाम गालिब आएगा, जिहाद के साथ, ताकत के साथ, दावत अल्लाह के साथ। और इंशाअल्लाह इनका इलाज भी यही है। और हिंदुस्तान जितनी जी चाहे फौजें जमा कर ले, इंशाअल्लाह ये मुंह की खाएगा। पहले भी 2003 में ये लेकर आया था, इसने मुंह की खाई थी, अब भी मेरे मोहतरम भाइयों ये लेकर आया है तो मुंह की खाएगा। इंशाअल्लाह इसे हिम्मत नहीं होगी कि ये हमला करे। अगर इसने हमला किया तो हम अपनी फौज के शाना बशाना इंशाअल्लाह खड़े होंगे जी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे आप सब भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, इलेक्शन से पहले हमने वुजू खाना और वॉशरूम्स का काम बाहर शुरू किया था। वो बाज़ वजूहात, ईद का आना और इन मसरूफियात की बुनियाद पर तकरीबन 70% के करीब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। उसके पार्ट्स वगैरह जो लगने हैं वो भी तकरीबन आ चुके हैं। अभी तकरीबन ये 2-3 हफ्ते का काम बाकी है, जिसमें टाइल्स जो कि वॉशरूम्स के अंदर लगेगी, वजू खाना हमारा बाहर बनेगा दीवार के साथ। ये वाला वजू खाना, टॉयलेट्स हमने खत्म कर देनी है क्योंकि ये गटर का सिस्टम अंदर से खराब हो चुका है, बिल्डिंग को नुकसान हो रहा है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस हवाले से हमें टाइल्स की जरूरत है, सीमेंट, इन मामलात की जरूरत है। तो आप भाइयों से गुजारिश है कि इसमें ताउन करें ताकि वॉशरूम्स का और वुजू खानों का ये काम हम जल्द से जल्द मुकम्मल करके इन्हें बाहर शिफ्ट करें और इस जगह को साफ करवा के यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी किस्म का, मेरे भाइयों, हम बाद में कोई दफ्तर या कोई ऐसा मीटिंग हॉल
जहां पर दावत और तबलीग और दुरूस के सिलसिले चल सके वो इख्तियार करें। और वैसे भी इस सेटअप से टॉयलेट्स का बाहर निकल जाना ये ज्यादा मुफीद है ताकि वो अलग रहें। और पहले हमारी मजबूरी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह मौजूद है। आप इंशाल्लाह बाहर जाएंगे तो बाएं साइड पर यहाँ से आपको वो तकरीबन उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट मिलेगा। पाइपिंग हो चुकी है, गटर बन चुका है। अब इसके ऊपर तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख का खर्चा है तकरीबन, जिसमें टोटल वॉशरूम्स और गुस्ल खानों के अंदर टाइल्स, बाहर वजू खाना, उसकी पाइपिंग, टूटियां वगैरह चाहिए। तो भाई इसमें ताउन करें, मिंबर के करीब आकर भाई जमा करवाते जाएं ताकि जल्द से जल्द हम ये काम मुकम्मल करवा सके। ये सदका जारिया है और इंशाअल्लाह जब तक यहाँ पर लोग वजू करते रहेंगे, तहारत करते रहेंगे, हमें इसका अजर मिलता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अमवाल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबके दुख, परेशानियां और गमों को खत्म फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल